प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। प्रभु सुजोग देछथि जलताल मंदिर द्वारा आयोजित यही उद्दीपना सभा जोग देवाई से प्रभु को धन्यवाद दिए। आपण मान प्रभु को दास भाव में ख्रीष्ट नमस्कार जनाए। समस्त नमस्कार। 1:30 घंटे होते मोर मीटिंग मोर वाक्य सरी 15 मिनट मोर वाक्य सरी की मोर घंटे 15 वाक्य सरवा कथा एबे आरंभ करी नहीं एबे आरंभ करबी केतले सरेबी मैं मुझे पचारुछि केतले सरेबी दुईटा हिट अध घंटा करबा कष्ट जदि तीनटा हिट बोले एमन भोगे मरे की एमन से कोछि कतो ना अनेक लोक देह सुस्थ अच्छी डायबिटीज पेशेंट अच्छी अनेक विभिन्न रोग अच्छी चेष्टा करेंगे अल्प समय करने किंतु जब समय अनुसार आगे बढ़वा कहले बहुत बढ़िया तेणु एफिस मंडल को लिखा समय साधु पौल गोटे कथा कहते एफिस 5:16 पढ़ी पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे आम गोटे मंद काल बास करुचु आते दिन वाक्य थी केते दिन शिक्षा शुणु आम जानी ना एवं सुजोग अच्छी कौन कर सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण प्रभु जीशु गोटे कथा कहते जहन तार 9 पर्व 4 पदे आप चिन्ह कर रखिथे से बहुत इंपोर्टेंट पद से दिन थाऊ थाऊ मोहर प्रेरणकर्ता कर्म करने आमर कर्तव्य जो समय केही कर्म करें एपरी रात्रि आम यहाँ पद बोली भावुलु एवं बुझीपार्छु आमर देश गणतांत्रिक देश सेवा करने नियम बदली ना एवं सही नियम अच्छे से संविधान अच्छी किंतु आम को वाक्य शुणवार कटका गुड़े समस्या आस तेणु आग को आम यत्नवान हवा कहीं समय भल समय थी आम जाना जीशु कहते गोटे समय आसूसी जो समय कई कार्य करना एपरी गोटे समय आसुअछि प्रभु जीशु कहते मोर प्रिय भाई भाई माने सभा 6टा वक्ता अच्छे 2 दिन मीटिंग 6टा वक्ता किए जब दूर देखले कौन भाव ये वक्ता प्रतियोगिता चली केमती भल सत ना लेखला गोटे वक्ता ना 2टा वक्ता गोटे ना 2टा 2 को 3 को डेगा करी 6 नहीं मुझे लज्जा देवाई कहूना कि चिंता करने कहूँ आपण मैंने 2 जन वक्ता को डाकतु यथेष्ट समय दिंतु यथेष्ट शुणु से कहला आउ जड़े आउ जड़े छोट टैक्सी में बेसी रांधे कि उतरी जीवा छाड़ सीझब कि नहीं मुंड टीवी देखू मोबाइल देखू झगड़ा घाटी हबू ग्रुप ऋण सब चिंता मुंडे बुली था वाक्य शुणवा वाक्य जब आम ठीक शुणवा असुविधा हम कल गोटे गाँव में मुझे रात 8टा अधे ग्रुप वाला मन बसी 8टा अधे 9टा जाए से ग्रुप मीटिंग भौणी मैंने शुणु आमर घर समस्या समाधान हम ये ग्रुप मीटिंग आम घर बस ना प्रार्थना मीटिंग हमारे जो दिन आपण घरे भौणी मैंने बसी प्रार्थना मीटिंग करेंगे से दिन घर समस्या ए ग्रुप टंकार आम धनी हबू नहीं एटा कौन बोल आम भाषा कोडापटे भाषा कहे भाषी जी खटला भूकेला दिया कौन बोली कहे अननेसेसरी टेंशन गुड़ा आम जीवन में नहीं था जो समय प्रभु वाक्य मुझे कहवाई चाहिए चेष्टा करी 2टा भितर सारे कारण
ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଲା ପରେ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ କେତେ ଜଣ ଉଠିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟାଇମ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ବସ୍ ଟାଇମ ହେଇଛି। ଟିକେ ଗଲେ କଣ ଭଉଣୀ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବେ, ନାହିଁ ଏଟା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ବଢିଆ ପିଲା ଛୁଆ ଥିବ ବୋଲେ ପିଛାରେ ଖୁଟି ଦେବେ, କଦାଇ କଦାଇ କରି ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ପଳେଇବେ। ସତ ନା ନାହିଁ? ଆଉ କେତେ ଜଣ ଫୋନ ନ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାରଣ ପଳେଇବେ, ଫୋନ ଆସିନଥିବ, ବାହାରେ ଯିବାର ଗୋଟେ ବାହାନା ଅଛି, ଯିବାର ଅଛି, ଛକରା ପଳେଇବେ, କିଛି ବାହାନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉ ରବିବାର ଦିନ ମିଳିଯାଉଛି କି ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଅ, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ତମକୁ ଥିବ କି ନାଇଁ ଜଣା, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବ କି ନାଇଁ ଜଣା। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଯିବି, ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଦଶମାଂଶ ଦେବି, ଆସନ୍ତା ଥର କାହାର ପାଇଁ ଥିବ କି ନାଇଁ ଜଣା। ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମାର୍କ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, କଣ ଲେଖା? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି। କୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉ କାଳ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? କୋଉ କାଳ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି। ଗୋଟେ କାଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଇଟା ପୁରା ହେଲା ପରେ ବଲଗାଟା ଅଛି। ଲେଖାଯାଉଛି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କେଉଁ କାଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆପଣ ମଲାକି ତାର 4 ପର୍ବ 5 ପଦ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମଲାକି 4 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଥିଲେ। କୋଉ କାଳ ବିଷୟ କହିଥିଲେ? ଯେ ତଳେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଶପଥ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆସି କଣ କରିବେ? ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପରେ ଆଘାତ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କି ଆସିବେ? ଏଲିୟ ଆସିବେ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ। କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବି କରନ୍ତି କାଳ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ। ଆମକୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ସମୟକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ କାଳକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ କାଳ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ସମୟର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାଳର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ବା ଜଲ୍ଦି ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି କାଳ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଭାବବାଣୀ କେବେ? ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ 3 ପର୍ବ 15 ପଦ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ନାରୀର ବଂଶରୁ ଆସେ। କେବେ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ। କେବେ? ଗାଲାତୀୟ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ ପଢିବେ। ଗାଲାତୀୟ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ। କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ସେ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଆସିଲେ? କାଳ। ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବି କରନ୍ତି କାଳ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ କାଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତାପରେ ବଳକା କଥା କହୁଛୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆମକୁ କାଳ ଜାଣି ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି।
କାଳ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେ ବକ୍ତାକୁ କି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେବା ନାଇଁ ତାକୁ ଏଟା ଦେବା ତାକୁ ସେଟା ଦେବା ତାକୁ ଏଟା ଦେବା ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ଅର୍ଡର କରୁଛି କି ନାଇଁ ମସଲା ଦୋସା ଗୋଟେ ଦେବ ଆଜି ପୁରୀ ଦୁଇଟା ଦେବ ଇଡଲି ଦେବ ଲାଷ୍ଟ କପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଦାବୁ ଦେଇ ଖାଉଛି କି ନାଇଁ ପଇସା ଦେଇ ଖାଉଛି ପଇସା ଦେଇ ଅର୍ଡର କରିବି ବୋଲ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖାକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅମୁକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବେ ମୁଁ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେଡି କରି ବସରେ ଚଢିଛି ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଅଧ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଟା କହିବ ଖାତା ପେନ୍ କାଢିଲି ସେ ଅନ୍ଧାର ବସ୍ ଯାକ ବସି ଲେଖିଲି ସେଟା ଅନ୍ଧାର ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛି ମୁଁ ପକା ପକା ଲେଖିଲି ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର ବି ସରିଗଲା ମୋର ଲେଖା ବି ସରିଗଲା ଆସିଲି ଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବକ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇଛ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବି କି ତମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିବି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କହିଦେଲି ତାପରେ ଡାକିବି ନା 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି କହିଦେଲେ ଆରେ ଡକାଡୁକି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କାଳ ଜାଣି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲାକୁ ଯଦି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ କି ସବୁ ସେଦିନ କାଟୁଡୁ ମା କଣ କରିବ କାଳ ଜାଣି କେତେବେଳେ କଣ ଦେବାର ଅଛି ସେ ଜାଣିଛି କଣ ଦେବାର ଅଛି ସମୟ ଜାଣି ସବୁ ଦେବ ଏବେ ଗରମ ପୋଷାକ ଗୁଡାକ ଏବେ ପଡା ହଉଛି ସତ ନା କାଚି କରି ରଖାଇଥିଲା ଆଲମାରୀ ରଖାଇଥିଲା ବକ୍ସରେ ରଖାଇଥିଲା ଏବେ ମା କଣ କରୁଛି କାରିଗର ଏଟା ଯଦି ଖରା ମାସ ଦେଇଥାନ୍ତା ମେ ମାସରେ ସ୍ପେକ୍ଟର ଗାଡି ମା ଯଦି ମେ ମାସ ଦେଇଥାନ୍ତା ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ନାହିଁ ସ୍ପେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ରେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମରିଥାନ୍ତା ସ୍ପେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ରେ କେମିତି ମରିଗଲା ନାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ପେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା ତାର ବାପାକୁ କି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଲା ତାର ବାପାକୁ ସୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ସେ ଖରା ମେ ମାସରେ କଣ କରନ୍ତି ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ କଣ କରାଯାଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ତ କାଳ ଜାଣି କଥା ହେବା ବକ୍ତା ମାନେ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି କାଳ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ କହି ଦେଇଛି ବତୁରୁ କାହିଁଆ ସେଟା ବି ଆମର ଗାଁର ସବୁ ଷ୍ଟୋରୀ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି କେউ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବ ଏ ଡିକନ ମାଷ୍ଟର ଆଗରୁ ଫୋନ କରି କିଏ ଫୋନ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତ ପଠାଇଛନ୍ତି କହ ବୋଲି କହି ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କହିପାରିବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଣ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାଳ ଜାଣି ପରିବେଶର ଭାଗ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସେବକ ମାନେ ଦରକାର ଅଛି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର এই দুর্গতির কারণ আমার বিশ্বাস ମାନଙ୍କ দুর্গতির কারণ কଣ আজ ଆମେ ତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ କାହିଁକି ଗତି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କାଳ ଜାଣି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ସେବକ ମାନେ ଦରକାର ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 12 ପର୍ବ 32 ପଦ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 12 ପର୍ବ 32 ପଦ ଆଉ ଇସାକର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ 200 ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଏମାନେ କାଳଜ୍ଞ କଣ ଏମାନେ କାଳଜ୍ଞ ଇସ୍ରାଏଲ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ଜାଣିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ସମସ୍ତେ କଣ ହେଲେ ଇସାକର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଥିଲେ 200 ଲୋକ କାଳଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏ କାଳଜ୍ଞ ମାନେ କଣ କାଳ ଜାଣିକରି କଥା ହେଲେ ଏବେ କଣ କହିବାର ଏବେ କଣ କହିବାର ସମୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କାଳଜ୍ଞ ମାନେ ଦରକାର କାଳ ଜାଣି ସମୟ ଜାଣି କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଭାବ ଦେବା ଅଛି କୋଉ କଥା କହିବା ଅଛି ଏଇଟା ଜାଣି କଥା ହେବା ବକ୍ତା ମାନେ ଆମକୁ
କାଳ କିଅ କାଳ ଆମେ କୋଉ କାଳରେ ଅଛୁ ଏବେ ଆମେ ଶେଷ କାଳରେ ନା ଶେଷ କାଳ ତ କେବେ ଆଗ ହୋଇଯାଇଛି ଏଭଳି ଏକ ପର୍ବ ତାର ଦୁଇ ପଦଟି ପଢିବେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଇ ଈଶ୍ୱର ପୁରା କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଭାଗବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଥା ତ କହିଅଛନ୍ତି। ଶେଷ କାଳ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମୟରେ 2000 ବର୍ଷରୁ ଶେଷ କାଳ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହିଁ ଶେଷ କାଳର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 17 ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା ଶେଷ କାଳରେ କଣ କରିବେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନକୁ ଶେଷ କାଳ ବୋଲି ଯଦି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶେଷ କାଳ ଏବେ କୋଉ କାଳ ଏବେ ଆଗେ କାଳ ଫଳ କିଛି ନାଇଁ ଏବେ କଣ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ କାଳ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି କାଳ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏମିତି ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ତ ଏବେ କେମିତି ଦରକାର ଆମକୁ କାଳ ଜାରି ପଢିବେ ଟିକେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16 ପର୍ବ 3 ପର୍ବ ମାଥ୍ୟୁ 16 ତାର 3 ଆଉ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ କହିଥାଅ ଆଜି ଝଡ଼ ହେବ କାରଣ ଆକାଶ ଲାଲ ଓ ମେଘୁଆ ହୋଇଅଛି ତୁମେ ମାନେ ଆକାଶ ଲକ୍ଷଣର ଭେଦାଭେଦ ବୁଝିପାରୁଅଛ କଣ ତୁମେ କାଳର ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତୁମେ ଜଳବାୟୁ ବର୍ଷା ହେବ ଖରା ହେବ ମେଘ ହେବ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ କିନ୍ତୁ କୋଉ କାଳରେ ବାସ କରୁଛ ମାନେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କୋଉ କାଳରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏବେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ପାପ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୋଉ ପାପ ନାହିଁ ଆଗ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ବେବିଚାର ଥିଲା ନା ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ବେବିଚାର ଥିଲା କେତେବେଳେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଭାରି ଆସି ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପୁଲପିନକୁ ଭାରି ଆସି ବେବିଚାର କରି ଆସିବେ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେ କୋଉଠି ଥିଲା ଆଗେ ବେବିଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ବେବିଚାର କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏବେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ବେଦିକୁ ପଳେଇ ଆସିছে ବେବିଚାରୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେନି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥାଉ କି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଥାଉ କି ବେଦିରେ ଥାଉ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବେବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ନାନା ପାପ କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତମେ କୋଉ ଯୀଶୁ କର ମୋ ଦାସ ଯୀଶୁ କି ସମ୍ପର୍କ କି ସମ୍ପର୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇଲେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିଉ ପିଉ ସେ ମଦ ପିଇଲେ କଣ କାହାକୁ ଚୁବାଇବାକୁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ବାୟାକୁ କରିକି ସେ ଚୁବାଇବାକୁ ଯିବ କାହାକୁ ଚାବାକୁ ଯାଉଛି କି ମତେ ଗାଳି କରୁଛି ମତେ ହୁଡୁଛି ମତେ ମାରୁଛି ମୁଇଁ ମାଇଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ ତତେ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ତ କରିବୁ ତୁଇ ତତେ ତ ମୁଳକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଆକା ନାଇଁ ଆଜି ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଏଠି ମୋ ବାହାରେ ପିଆ ପାଇଁ କର ନାହିଁ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଆମର ଘରେ ଆଣି ପିଓ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି କରି ତୁମେ ପିଓ ଏ ଡିକି ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ମଦ ବୋତଲ ରଖି ଘରେ ଆସୁଛି ବାଟରେ ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଜଣା ପଡିଲା କିଛି ହଉନାହିଁ କିଛି ହଉନାହିଁ ହଉଛି କି କିଛି ହଉନାହିଁ ରାତି ଯାକ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଟିଭି ହେଲେ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ରାଖି ହେଲେ ଦୁଷି ନଥାନ୍ତା ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ରାତି 2 ଟିଭି ପକାଇ ଦେଖି ଯଦି ମିଖାଇଲ
ଆସିଥାନ୍ତେ ଟିଭି କାଢି ମୁଣ୍ଡ ଛିଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଫଡ଼ା ଟିଭି ଦୁଇ ଫଡ଼ା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛି ପାନ ଖାଉଛି ଆସିକରି କେତେ ଭଲ ମୋର ପ୍ରଭୁଟା କେତେ ଭଲ ରାତି ଯାକ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ରାତି ଯାକ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ଆମର ପୁଅ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ମିଳିବନି କହିଲେ ମୋ ସତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନା କାହିଁ ହସୁଛୁ ଆମେ ରାଜସଭା ବି ଖାଇଲୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ନାହିଁ ଆମକୁ ଆମେ କିଛି ହଉନାହିଁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା କାନ ଫାନ ମୋ ଛୋଟିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ବାକି ଝିଅମାନେ ରହିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସାନ ସାନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ବାପା ଦରକାର ନାହିଁ ମା ଦରକାର ନାହିଁ କିଏ ଦରକାର ମୋବାଇଲ ଦରକାର ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ଆଜି ଆମର ପିଲା କିଛି କଥା ହଉନାହିଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ଏବିସିଡି ପଢୁଛି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ପଢୁଛି ପରେ ଆସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ମୋବାଇଲ ମିଳୁଛି କାହିଁକି କଥା ହବ ସେ କଣ ପାଇଁ କଥା କିଛି ହଉନାହିଁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ କିଛି ହଉନାହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ଯୋଉ ରକ୍ତ ବାନ୍ଧି ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା କି ଆମର ମଧୁ ଆମର ଗୋଟେ ଠାବାରେ କି ପିଲା ବେଳକୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଥାନ୍ତା କିଛି ହଉନାହିଁ ଏଠି ଆସିକି କଣ କରୁଛୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତକୁ ତାରି ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଆରେ କେବେ ଯାଏ ଦୟା କରିବେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ବସବାର ଯୋଗ୍ୟ ନା ଧୋକିଆ ମାନେ କହିଦେବା କଥା ସତ ଆମେ ଗେଟା ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମତେ ଲୋଡ଼ା କଲେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହିବା କୋଉ ପାପ ନାହିଁ ଆମର ଘରେ କୋଉ ପାପ ନାହିଁ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ରାତି ସାରା ମୋବାଇଲ ଧରି ଗପି ଥାଉଛନ୍ତି ଆମର ଲାଟ୍ରି ମା ମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ए माँ मना ए लो भीतरे जाई কথা তোর বাবা কি ভাই জানলে কত কুটবে চোপে ভিতরে যাই গই সে কাই গাড়া মে কথা হবে না পচালে হবে না কে লোক পচার আছে না নাই যেতরে তোমার ঝিও পাখরে নোয়া লিপস্টিক আসলা নোয়া নেল পলিশ আসলা নোয়া ড্রেস আসলা নোয়া মোবাইল আসলা পচারো কুটুটা লইটা তোর বাবা তো পাউছে 4000 টাকা মুই তো কিনে দিলে কুটু কিনুছি রাতে সারা মোবাইল বুঝি পচারি পারবো না নাই মা করি তো কে বলে পচারি পারবো না নাই যদি পচারি পারবো না মতো ফোন করলো মুই কথা কাইকি এবে যাই সুযোগ ଅଛି ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିବ ଆମର କାରଣରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିନାଶର ସର୍ବନାଶର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଉନ୍ନତିର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତାର ଶିକ୍ଷା କଣ କାମ ଦେବ ଭାଇ ସେତେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଭାବବାଦୀ ପଳେଇ ଆଜିକାଲି ତ ଭାବବାଦୀ କଥା ନାହିଁ ଭାବବାଦୀ ପଳେଇ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମୋଟା ଝିଅ ଧନୀ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋଟାଟା মিটিং চালিয়ে তোর মার শাড়ি পিঁধি পড়ে একদম মোটা পেট মোটা ভারী করেছি ক্লোজ পড়ুছি কারণ যেমন তো ভলটা খাইবে নাই কোন খাইবে কুরকুরে ম্যাগি লেস চাউমিন আইসক্রিম খাইলে কোন মোটা মোটা হয়েছি সামনারে শাড়ি পিঁধি বসে দিয়েছি তাকে দেখতে দেখতে ভাববাদী আদান কলে ভৌণী তো গোড়ে পুরো হেবা পাই যাও তাকে দেখি ভৌণী তো গোড়ে পুরো হেবা পাই नहीं बोले बोले प्रभु तुमको गोटे पुओ देवा मीटिंग वाला कौन बोले से सेशन सरला पता पटाई दे जाओ आज्ञा आरी कौन कौन कोई पकाबो कार स्वामी को कार नहीं बोलो ठिकाना रे जाओ कौन कौन केते आशीर्वाद दरकार प्रभु कौन आशीर्वाद करिना ଗୋଟେ ସମାଜ ଭଲ ଘର ନଥିଲା ଭଲ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଥିଲା ଆମର କିଛି ନଥିଲା ଆଜି ଆମେ ସବୁ ପାଇଛୁ ଆଜି କାଲି ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦେଲା ପରେ ଆମ ଜୀବନ କେତେ ଅଛି କିଛି ହଉ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଦୟା ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ବି ବସି କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେତେ ଦୟା କରୁଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ହେଇଛି ଗୀତଟା ବାସ୍ତବରେ ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଳି ଏଇ ଗୀତ କିଏ ବି ଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମାନେ କେତେ ଗୀତ ସେ ହିଁ ଭଲ ଗାଇପାରିବେ ତାକୁ ମିନିଂ ଦେଇକରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଗାଇଲେ ସେମିତି ସବୁ ଫିଲିଂସଟା ସେ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ଭଉଣୀ ମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ
କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛ ଲେଖା ଯାଉଛି କାରଣ ପ୍ରାତଃକାଳ କହିଥାଉ ଆଜି ଝଡ଼ ହେବ କାରଣ ଆକାଶ ଲାଲ ମେଘ ହୋଇଅଛି ତୁମେ ଆକାଶ ଲକ୍ଷଣ ଭେଦାଭେଦ ବୁଝିପାରୁଅଛ କିନ୍ତୁ କାଳ ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିପାରୁନ ତମେ କୋଉ କାଳ ଅଛ ବୁଝ ଯଦି ଆପଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ପାଖ ପଳେଇଥିବେ কিডনি দুইটা খরাপ আর বাকি সব ড্যামেজ 15 দিন মরব এ কল করব এটা নাই কিন্তু মে গোটে মাস খাইব সেটা গোটে মাস খাইব আর মাস খাইব দেখো আর 15 দিন মরব যদি অরিজিনাল ডক্টর পাখু জীব সে এক্সরে করব স্ক্যানিং করব কই দেব এটি সব খতম সপ্তাহে জীব সেমতি ডক্টর পাখু জনে কাম জীব ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଳ ଜାଣି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ସେବକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବାର ଅଛି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିବାର ଅଛି ଆମର ସମିତି ଗୁଡାକ ଆସିବାର ଅଛି ତେବେ ଲୋକମାନେ ପାପ ମନ୍ଦତା ଅସାଧୁତା ଛାଡି ପାରିବେ ନହେଲେ ଏମିତି ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ ମଦ ବି ଆସୁଥିବେ ମଦ ବି ଯାଉଥିବେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିବେ ପାପ କରୁଥିବେ ଆସୁଥିବେ ଯାଉଥିବେ ଯେ ସବୁଟା କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି କାଳ ବିଷୟରେ ଲୋକ ତାର 13 ପର୍ବ 54 ପଦ 56 ପଦ ସରି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପଦଟା ଥାଉ এটা ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାଳର ଲକ୍ଷଣ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ତୁମେ କୋଉ କାଳରେ ବସବାସ କରୁଛ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିପରି ଆଜି ସଚେତନ ହେବା 12 ଠିକ ଅଛି ରେ କପଟି ମାନେ ହଁ 12 ଠିକ ଅଛି 12 ରେ କପଟି ମାନେ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଅଛ କିନ୍ତୁ ଏହି କାଳର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କିପରି ବୁଝୁନାହ এই କାଳ ଲକ୍ଷଣ କିପରି ବୁଝିପାରୁନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଗ ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁଣି ସେ ଲୋକ ସମୂହକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମେଘ ଉଠୁଥିବା ଦେଖିଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ତୁମେମାନେ କୁହ ସେଇ କ୍ଷଣି ତୁମମାନେ କୁହ ବର୍ଷା ଆସୁଅଛି ଆଉ ସେହିପରି ଘଟେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବହିବା ଦେଖିଲେ ତୁମମାନେ କୁହ ବଡ଼ ଖରା ହେବ ପୁଣି ତାହା ଘଟେ ରେ କପଟି ମାନେ ତୁମମାନେ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିପାରୁଅଛ କିନ୍ତୁ ଏଇ କାଳର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବାକି ସବୁ ବୁଝୁଛ ବାକି ସବୁ ଜଣା ଚୁଟି କେମିତି ବଢବ ଜଣା ମୋଟା କେମିତି ହେବୁ ଜଣା ପତଳା କେମିତି ହେବୁ ଜଣା ଡାଇବେଟିସ୍ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ ସବୁ ଜଣା ମୋବାଇଲ ମିଳିଯାଇଛି କି ନାହିଁ ପଢି ନ ଜାଣିଲେ ବି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଲା लिपस्टिक बोले सब लिपस्टिक भारी भारी मार पानी नहीं हेयर स्टाइल जोटा कहले इडली केमती बनाइबे बिरयानी केमती बनाइबे खाली बिरयानी बोलत सब बिरयानी हैदराबादी बिरयानी सब बिरयानी भारी पड़ो सब भारी तने जण घर को जाई से बोली को आज्ञा बिरयानी खाइबे की चिकन बिरयानी हम खाइबे बना होय से मोबाइल लगाई बिरयानी बनाऊ मोबाइल देखी देखी पकड़ा लास्ट मोबाइल रो बैटरी चार्जेस सरी गला बंद हो गला सब ठीक ठाक चली पानी के पड़े बताऊ जने नहीं पानी ढाल जी हेला की भौणी नहीं ताकि उकलाउची तापर हाड़ आड़े हाड़ मांस आड़े मांस पूरा सीजी उपमा ही जाई बिरयानी उपमा तापर आड़ी कर दउची बोलछो चामच लागि जाउ जति छाडु टेस्ट ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମାତ୍ର କଣ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ ମୋବାଇଲ କୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶେଷ କାଳର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ହେଲାଣି କେଉଁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି ଯେ ସେ ଯୋଉ 6 ପଦ ମଲାଖି ତାର 4 ପର୍ବ 6 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ପଠେଇବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଲିଓ ଭାବବାଦୀ ଆସିବେ। ଏଲିଓ ଆସିଗଲେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 11 ପର୍ବ 14 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 11:14 ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ଯେଉଁ ଏଲିଓଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି ଏ ସେହି ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଯଦି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଏଲିଓ। କିଏ ଏଲିଓ ଆସିବାର ଥିଲା ଏଇଟା ଏଲିଓ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଲିଓ ଆସିବେ କୋଉଠି ଆସିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆସିବେ। କଣ ପାଇଁ ଆସିବେ আসবার কোন দরকার আছে? আমি কোন করছি নাই আজ্ঞা ন মরি কেমতি স্বর্গକୁ ଯିବ ଆପଣ ন মরি কেমতি ଯିବେ ତେବେ ତୁରି ବାଜି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଟି ଅଟକାଇବେ ତୁ ମରି ତୁ କେମତି ଯିବ ନାଇଁ ଏଲିଓଙ୍କର ଯିବାଟା କଣ ସୂଚାଏ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନ ମରି କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇପାରିବେ। ମନକ ଯେମିତି ଗଲେ ଆପଣ ବି ସେମିତି ଯାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନ ମରି କେମିତି ଯାଇହେବ ନାଇଁ ମନକ ଯେମିତି କରେ ନ ମରି କେମିତି ଯାଇହେବ ଏଲିଓ ଯେମିତି ମରି କରି କେମିତି ଯାଇହେବ ଯୀଶୁ ଯଦି ମରି କରିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମରି କରି ତ ମଲା ଲୋକ ଉଠିବେ ନ ମଲା ଲୋକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ଏଇଟା ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଲିଓ କିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜହନ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ଜହନ ନାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗଡ୍ ଇଜ ଗ୍ରେସିୟସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କରିବେ ଅନୁଗ୍ରହ ପଠେଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ଜହନକୁ ପଠେଇବେ ଅଭିଶାପ ଆସିଲା। ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 1 ପର୍ବ 15-17 ଲୁକ 1:15-17 ଏଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ମହାନ ହେବେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ସୁରା କେବେ ପାନ କରିବେ ନାହିଁ ମାତାର ଉଦର ସୁଦ୍ଧା ପବିତ୍ରତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଫେରାଇବ ପିତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୋଟିଏ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ଏଲିଓଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିରେ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଗମନ କରିବ। ଜହନ କଣ ହେବେ ଏଲିଓଙ୍କ କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିବେ। ଆଉ ଜହନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜହନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ତାଙ୍କର ମେସେଜରେ ପ୍ରାୟ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଜହନଙ୍କର ପ୍ରଚାର କେତେ ମାସ ଥିଲା 6 ମାସ। ଜହନ କେତେ ମାସ ପ୍ରଚାର କଲେ କେବଳ 6 ମାସ 20 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିଲେ। ବାଇବେଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରହୁଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି 6 ମାସ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆମେ 6 ମାସର କୋର୍ସ କରି ନେଇକରି 20 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଏଇଟା ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜହନ ଭଳିଆ ପ୍ରଚାର କଲେ କଣ ହବ 6 ମାସ ସେବା କରି ହବ ବେଶୀ। ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ସେବା କଲେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ସେବା କାହିଁକି କରିବୁ ନାହିଁ ବାବୁ ତୁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପରେ ବି ତୁଇ ଏକ ପ୍ରଚାର କରିଥିବୁ ରେପଚର ପରେ ବି ଏଥିବ ତାର ଆର ଭଳିଆ ପ୍ରଚାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର। ମିଟିଂ ବସିଲା ବକ୍ତା କାହାକୁ ଡାକବା 4-5 ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାଇଁ ଆମେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ ମିଟିଂ କର। আমার গাঁরে মিটিং হো নাই আমার গাঁরে মিটিং কর কে কইলা 10,000 কে 20,000 কে 50,000 দেবো বলে কইল লাস্টে বক্তা ফাইনাল কাকে ডাকবা নাই তুরু কাকে ডাকবা সেটা কইলা এই তুরু কাকে আলি পয়সা দিবি না দেবি না সে মাইক ধরু ধরু গালি করব সে বট সাল কাকে মানবো নাই সে লোক কে পয়সা দেবা লোক ডবল সিম দুইটা স্ত্রী তার তারপরে কଣ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେପାର ବି ତାର
ଅଛି ଟାଇମ ଟିକେ ଉପରି ଦେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବାପି ଜଗ ଜହନ ତାଙ୍କ ସେବା ବେଶୀ ଦିନ ନେଇ 6 ମାସ ତାପରେ ତାକୁ କଣ ହେଲା ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଗଲା ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କାଳ ସରିଗଲା କାଳ ଖତମ ଯେ ଆସିବାଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ବଙ୍କା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କର ବିଶ୍ୱାସ କଲ ତ କଲ ନ ତ କଲ କାଳ ସରିଗଲା ତ ବାପି ଜହନଙ୍କର ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ମାତ୍ର ତାର 3 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ସେହି କାଳରେ ବାପି ଜଗ ଜହନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବା ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତରରେ କୋଉଠିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତରରେ କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କଣ କରିବା କଥା ବାପା ତ ଯାଜକ ଥିଲେ ନା କୋଉଠି ଯିବା କଥା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯାଜକୀୟ କାମ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଲୋକ ତାର 3 ପର୍ବ 1-2 ପଢିଲେ ଜାଣିବେ ପୁରା ରାଜନୀତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ତାକୁ କହିଲେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଅ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଥିବ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଅ କୋଉଠି ଯାଉ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ କାରଣ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପରେ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବାକ୍ୟ ଆସିଛି ବାପି ଜଗ ଜହନ ପୁରାତନ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମର ଶେଷ ଭାବବାଦୀ ଭାବରେ ସେ ମିଡିଲ ଭାବରେ ସେ ଆସିଛି ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଏ ମନ ଆକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୁଗାପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗାଡି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗିଲାବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଯଦି ଆପଣ ମନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହୁଁ ମନକୁ କିଏ ଦେଖୁନାହିଁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭାଇ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛୁ ଆମର ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶାଢୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଆଗ ଆମେ ଚାଲି ବୁଲୁଥିଲୁ ଏବେ 3ଟା ଗାଡି ଅଛି କାର ଅଛି ଘର ଅଛି ଏଟା ଅଛି ତୋର ମନ କେମିତି ଅଛି ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଇନାହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଦେଶରେ ନୂଆ ପାଠ କଣ ପଢାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି କି କରଣ ଆମେ କାହିଁ କରିବାକୁ ଯିବୁ କଣ ପାଇଁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ କୋଉ ଧର୍ମରେ ମୁକ୍ତି କୋଉ ଧର୍ମରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଧର୍ମ ଅଛି କୋଉ ଧର୍ମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଆଉ ଯୀଶୁ କୋଉ ଧର୍ମର ନୁହଁ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମର ନୁହଁ ଆମ ଦେଶ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ତମର ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଆମର ଭଗବାନ ଅଲଗା ତମର ଭଗବାନ ଅଲଗା ଆମର ଭଗବାନ ଆମେ ମାନବୁ ତମର ଭଗବାନ କେତେ ବଢିଆ ବେପାର ଦେଖ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିକରି ଯିବେ ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଡାଲା ଗାଡିରେ ବସିକରି ଯିବେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଣିଷକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରକୁ ବନେଇବ
ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିକରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ବ୍ୟବହାର ଆଗକୁ ବଢୁ। ଆମେ କାହାକୁ ଭୋକୁଆ ବନାଉନୁ। ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି।